Friends, in this class we study about half adders and its realization using NAND gate. I think you are familiar with the half adder. Adders are important in computers and also in other types of digital systems in which numerical data are processed. See here we are having the addition to be done, that is 0 plus 0, that is equal to 0, 0 plus 1, that is equal to 1, 1 plus 0, that is equal to 1, 1 plus 1, that is equal to 0 with carry equal to 1. So here the carry will come, so that is being shown in this block diagram. So in this block diagram, so that is we are having two inputs A, B, and the outputs is the sum and carry. So these are all the outputs. The output is the sum and carry. Sum can be represented as S or sigma. Okay. So next we have drawn the truth table. For that one we got, for carry we are having 0 0 0 1, and for sum we are having 0 1 1 0. So that is being drawn here for sum, and for carry is being drawn in this truth table. So from the truth table we have taken and we have put in the K-map. So from the K-map we can realize it by it has one XOR gate with an AND gate. But this is not the actual condition. We need to realize it with the NAND gate. So what is XOR gate? XOR gate is a gate where A XOR B, that is equal to A complement B plus B into B complement into A. That is, whenever, if you are taking A, B, and B, if you are taking sum is here, whenever both inputs are 0, the output will be 0, and whenever the both input are different, the output will be 1. Whenever the both input are same, the output will be 0. Whenever the both inputs are different, the output will be 1. So this is the logic function of an XOR gate. So that I will show you A XOR B plus A complement B plus B complement B. This we call as A XOR B. So that is, if you take 0 and 1 here, 0 complement is equal to 1, and plus take this one as 1 complement and into 0 here. So 1 complement is 0. So that is why these terms become 0. So this will 0 complement will be 1, 1 into 1 1. So whenever, if you are having A, B and sum here, so both inputs are different. When both input are different, you will be getting the result as 1. But when the both input are same, say when both input are same, say that is A, B are same, A into B complement plus B into A complement. When both input are same, that is 1 into 1 complement plus 1 into 1 complement. So here you can see it has 0. 1 complement is 0 and here it is 0. So what we can conclude is an XOR gate is a gate where when both inputs are same, both input are same, output is equal to 0. Both input are same, the output is equal to 0. So like that we can say that when both inputs are different, that is, if you add 1 plus 0, if you add 1 plus 0, you will be getting 1. If you add 1 plus 0 plus 1, you will be getting here it as 1. So this is what addition means. Okay. So like that we got it as XOR gate.
A XOR B, A XOR B. Now we see how can we realize it by using the NAND gate. NAND gate. How can we realize using the NAND gate? NAND gate ഉപയോഗിച്ച് ഇതെങ്ങനെ റിയലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്. So that we see now. 1 minute. Okay. Half adder using NAND gate. So here in the NAND gate you can see here half adder using NAND gate. So this realization you will be got by we know that the sum S is equal to A XOR B. So what is A XOR B? A XOR B is A complement B plus B complement A. B complement A. So there what you do, A complement B plus B into B complement plus B complement A plus A into A complement. There you take this B as common, then we get B is equal to A complement plus B complement plus A into A complement plus B complement. So now what we can see, we need to implement using the NAND gate. So what is NAND gate? NAND gate we can apply the De Morgan's theorem here. And by using the De Morgan's theorem we can simplify that. We can state that A into B whole complement is equal to A complement plus B complement. So that is this we can substitute it as B into A into B whole complement. Similarly we can have A into B whole complement. Okay, so like that we can have this one. So this is very fundamental. So this why we are taking this one to make it representative using a NAND gate. So now we have a function S is equal to A into B whole complement plus B into A into B whole complement. Okay, now what we have to do, we have to implement using the NAND gate, but this X is not valid. X means there we have to include OR gate, so that we cannot do. For that what we can say, we can use once again De Morgan's theorem. So what is the De Morgan's theorem states? De Morgan's theorem here is, that is product complement is equal to dot and dot complement is equal to product. So like that we can have the, and also we know that A double complement is equal to A, so that is the value of A will not be changed here. So like that we can complement it in 2 times. So you just complement it with 2 times I have complemented it. ഇത് 2 വട്ടം കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് 2 വട്ടം കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ എന്താവുന്നത്, പ്ലസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്താവും, അതിന് ഡോട്ടാവും. അങ്ങനെ എ ഇൻറ്റു എ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടും. So this is what we want to implement is with using the NAND gate. So here you can see that we don't have any OR function, we are all having a NAND function. NAND function means if you are having the 2 inputs and if you are the output, say see, this is NAND function, A in B is there, and what is the output here, A into B complement. A into B complement. So this is the output of an NAND gate, A into B complement. So what is the output of AND? AND is A into B. AND is A to B. So there what we have to, AND gate in the NAND gate means AND gate output we are connecting a NOT gate.
not gate, that is and plus not is equal to NAND. And plus not is equal to and. So similarly we got A into B whole complement. So that is why we got here the input of the AND gate. So the output of the AND gate as A B, we got A into B complement, whole complement. So this is the output of an NAND gate. So say for an OR gate, what is the output? OR gate we are having A into B, A plus B, A plus B. But for an NOR gate, uh, this is for NAND gate. This is for NAND gate. Say for NOR gate and the output and for NOR gate the output will be say not, that is A plus B whole complement, A plus B whole complement, A plus B whole complement. So this is the output for the NOR gate. This is the output for the NAND gate. Okay, I think you will not confuse. Okay, fine. So now we have to implement it using NAND gate. So that is why we go for this NAND gate. So here we are having A and B here. So what is the implementation we need to have? We need to have A into A, B complement, whole complement into B into A into B complement. So this is the implementation value. So that A into B complement we can easily apply by using an NAND gate, and this A is being put here. So this into this A into B complement, this can be done here. This can be done here. Similarly B is here, B is here, and A into B complement is also here, and these two one multiplied result we will be getting here as the output. Then what? Then we need to complement it once again. Then we need to complement it once again. So that complementation, that is we need to multiply this one with this one and complement it. So that is why what done by here, that is last NAND gate. Okay, I think you have understood. And what we need as a carry is A into B, that we get as that carry is A into B, that we get as A into B complement double complement. So complement double complement means we have got here as A into B complement, that one we have complementing it once again by having a single input NAND gate. So what is the input of a single input NAND gate? Single input NAND gate input will be A, and what is the output? Output will be A complement. So this is the input of what is the input of a two input NAND gate? Two input NAND gate A, B, and the output will be A, B complement, A into B complement. So I think you got the working function of an half adder using NAND gate. Similarly, we can implement it using the NOR gates. So how can we implement using the NOR gate? I just show you. Say we have this function here, that is A into A complement plus B complement and B into A complement plus B complement. ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നതാണ്. ഇത്ര വരെ നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So now what we are taken, we take an A complement plus B complement and in plus B plus A. Sorry, 1 minute, I will just show you. So there we need to implement using the NOR gate.
NOR gate. So what is the S is equal to here? S is equal to A complement B plus B complement into A. So here we got A complement B plus A into A complement, and similarly B complement A plus B into B complement. There we have simplified and we have written it as B into A complement plus B complement plus A into A complement plus B complement. Then we have taken B plus A into A complement plus B complement. We have taken the common. We have taken B plus A and A complement plus B complement. And so that is, once if you multiply, you will be getting the same answer. So like that you can write down. Then what we have to do, we have to implement De Morgan's theorem. That is, S is equal to A plus B into A complement plus B complement. There we have taken into two complements. We made it as two complements. Rendu complement or so it is dot complement is equal to plus. So that is A plus B whole complement plus A complement plus B complement. So this complement will remains itself. Then what we can do, we can implement it by using the NOR gate. This is NOR gate. So this output is similarly to your NOR gate. So NOR gate output എന്താ എയും ബിയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയി. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു NOR ഗേറ്റിന് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ. ഇത് നിങ്ങൾക്കിത് ഇവിടെ കിട്ടും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഒരു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളതിനെ ഒന്ന് നോർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറായി. സിമ്പിളാണ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ എ ആണ്, ഇവിടെ ബി ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഈ എയും ബിയും നിങ്ങളിവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ ദിസ് എ വിൽ ഗോ ഇയർ, ദിസ് ബി വിൽ ഓൾസോ ഗോ ഇയർ, ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി എ, ദിസ് വിൽ ബി ബി, and this we get as a plus b whole complement. Here we get as a plus b whole complement. Okay, so here what we get, here is a single input NOR gate. So there we get in a na a complement ആയിട്ട് കിട്ടി, b na b complement ആയിട്ട് കിട്ടി. പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്, a complement plus b complement whole complement ആയിട്ട് കിട്ടി. a complement plus b complement whole complement ആയിട്ട് കിട്ടി. So that we can write it as a complement plus b complement whole complement. That we can write as a dot a complement plus b complement whole complement. So that that we can give the input to this NOR gate. That input to this NOR gate plus this one, it will result in your S is equal to what? S is equal to a complement plus b complement whole complement plus a plus b whole complement NOR gate. Okay, so here we got a complement plus b complement a complement plus b complement എവിടെ കിട്ടി, ഇവിടെ കിട്ടി. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ കിട്ടി, അത് ഇവിടെ കൊടുത്തു. പിന്നെ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എവിടെ കിട്ടി, എ പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യും, അതിനോട് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ എ ബി പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നോക്കണ്ട, അത് ഇവിടെ ഡി മോർഗൻസ് തിയറം ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കിയതാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി എക്സാമിൽ. ഓക്കെ, അതായത് ഒന്നുമില്ല, ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ.
സോ ഇതിന് നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഈ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടി. ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടി. ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടി. അതിനെ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. പിന്നെ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? അത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. അതിന് ഇത് രണ്ടും കൂടി നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു നോർ ഗേറ്റ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോർ ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്യാരി എന്താ? ക്യാരി എ ബി ആണ്. എ ബി നമുക്ക് എന്താ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക? എ ബി ഡബിൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. എ ബി ഡബിൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക? എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് പിന്നെ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. സോ ഇങ്ങനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്താ ക്യാരി. അതന്നെ നിങ്ങൾ ക്യാരി ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ക്യാരി ആയിട്ട് വരിക. തന്നെ അതായത് എ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക? എ ബി ഡബിൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് എ ബി ഡബിൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഇവിടെ നോക്കുക. എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താ? അത് എ ബി തന്നെയാണ്, വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ക്യാരി ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നോർ ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹാഫ് ആഡർ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫുൾ ആഡർ വെച്ചിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കണം. ഈ ഫുൾ ആഡർ വെച്ച് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫുൾ ആഡർ വെച്ച് നോക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എ എക്സോർ ബി ആണ്. എ എക്സോർ ബി ആണ്. സോ സം എന്താണ്? സം എ എക്സോർ ബി എക്സോർ സി ആണ്. എ എക്സോർ ബി എക്സോർ സി ആണ്. സോ ആ സി ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കണത്. ആ സി നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു. പിന്നെ ഈ സി ഇവിടെയും കൊടുത്തു. സി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി. സി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? എ എക്സോർ ബി എക്സോർ ആയി. അപ്പം ഇതിൽ സി കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നോക്കാം. ഈ സമ്മിനെ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. ഈ സമ്മിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ എസ് ഈക്വൾ ടു എ എക്സോർ ബി എക്സോർ സി എന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ എ എക്സോർ ബീനെ ഞാൻ എക്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എക്സ് എക്സോർ സി ആയി. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എക്സോർ സി എന്താണ്? എക്സ് ഇൻറ്റു സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു എക്സ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ എസ് പറഞ്ഞ വാല്യൂവിനെ നിങ്ങൾ ഈ ഹാഫ് ആഡർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത പോലെ സി ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലേ, പിന്നെ എക്സ് ഇൻറ്റു സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ എക്സിന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എ എക്സോർ ബിന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുക ഇൻറ്റു സി. ഇത് ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ? എ എക്സോർ ബി ഇൻറ്റു എ എക്സോർ ബി ഇൻറ്റു സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതായത് ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇവിടെ എഴുതാണ്. എ എക്സോർ ഇതിവിടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ എഴുതാണ്. എ എക്സോർ ബി ഇൻറ്റു സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സോ ഇവിടെ നോക്കുക. എ എക്സോർ ബി ഇൻറ്റു സി, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. എ എക്സോർ ബി ഇൻറ്റു സി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഈ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുക. ഇത് എ എക്സോർ ബി ആണ്. ഇത് സി ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ എ എക്സോർ ബിയും സിയും, ഇത് ഒരു ഇൻപുട്ട് എ എക്സോർ ബിയും മറ്റേ ഇൻപുട്ട് സിയും ആണെങ്കിൽ
നാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? നാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? നാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? എ XOR B ഡോട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലേ? B ഡോട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എ XOR B ഡോട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻ്റ് കിട്ടിയ ശേഷം ഇതിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്തു. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എന്താ? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എ XOR B ആണ്. എ XOR B. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എ XOR B ഡോട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. എ XOR B ഡോട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ നോക്കി. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ? ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ? ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എ XOR B ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ എ XOR B ഡോട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോൾ എ XOR B ഡോട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റായി. അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട്? അത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട്? അത് എടുത്ത ഔട്ട്പുട്ടാണ്. അത് ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ടാണ്. എ XOR B ഡോട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സമ്മതിച്ചില്ലേ? ഇനി ഇവിടുത്തെ കിട്ടുന്ന കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്താ? എ XOR B ഡോട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പിന്നെ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. അത് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ? എ XOR B ഡോട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടണം. ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കണം. ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് സി ആണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ടോ എ XOR B ആണ്. എ XOR B ഡോട്ട് സി. അപ്പം എ XOR B ഡോട്ട് സി ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ എ XOR B ഡോട്ട് സി, ഇവിടെ എ XOR B ഡോട്ട് സിയും പിന്നെ ഈ ഒരു സിയും കൂടെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? എ XOR B ഡോട്ട് സി പിന്നെ ഇവിടെ സിയും കൂടെ കിട്ടി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? സി ഇൻറ്റു എ XOR B ഡോട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഇത് എ XOR B ഡോട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. ഇത്. പിന്നെ എ XOR B ഡോട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയി. സോ അത് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ഇവിടെയാണ് സി ഉള്ളത്. സോ ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ടാണ്, ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ടാണ് സി. സോ ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എ XOR B ഡോട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഈ ഗേറ്റിലത്തെ ഇത് ഗേറ്റ് 1 2 3 4 5 ഈ 5th ഗേറ്റിലത്തെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എ XOR B ഡോട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. അതിനെ നിങ്ങൾ സിയുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. അതാണ് നിങ്ങൾ 6th ഗേറ്റിലത്തെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾ സമ്മ് കാണുമ്പോൾ സമ്മ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എസ് ഈക്വൽ ടു എ XOR B ഡോട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു സി ഇൻറ്റു എ XOR B ഡോട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഇത് ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? ഈ സി ഇൻറ്റു എ XOR B ഡോട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക്? സി ഇൻറ്റു എ XOR B ഡോട്ട് സി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട്. പിന്നെ എ XOR B ഇൻറ്റു എ XOR B ഡോട്ട് സി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മായി.
നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എന്താണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫുൾ ആഡറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ്, ഫുൾ ആഡറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇനി ക്യാരി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്യാരി പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ എക്സോർ ബി ഡോട്ട് സി ആണ്. സി കോംപ്ലിമെൻ്റാണ്. സി നമ്മൾ 2 കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആക്കി എടുക്കാം, 2 കോംപ്ലിമെൻ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എ ഇൻറ്റു ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഡോട്ട് എ എക്സോർ ബി ഡോട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടി. സോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എ ഇൻറ്റു ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എ ഇൻറ്റു ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടി. സോ അത് ഇവിടെ നിങ്ങളെടുത്തു എ ഇൻറ്റു ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുത്ത് കിട്ടി. പിന്നെ എ എക്സോർ ബി ഡോട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. എവിടെ നിന്ന്? എ എക്സോർ ബി ഡോട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 കൂടെ എടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാരി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ ക്യാരി കഴിഞ്ഞു. സോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫുൾ ആഡർ നാൻഡ് ഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് സിമ്പിളാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഫുൾ ആഡർ നോർ ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് ഹാഫ് സബ്ട്രാക്ടർ യൂസിങ് നാൻഡ് ഗേറ്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ